right අපි ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන් 2013 දෙසැම්බර් MCQ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ right true or false oral hypoglycemic drugs true or false oral hypoglycemic drugs කියලා අහන්නේ Tolbutamide is long action sulphonylurea false ඇයි ඒ Tolbutamide කියන්නේ මොකද්ද short action එකක් right එතන මෙතන long action කියලා තියෙන හින්දා වැරදි right එතන loan action කියලා තියෙන හින්දා වැරදිවත් මේ වැරද්දට දාගන්න ඉඩක් right loan action කියලා තියෙන හින්දා වැරදි එහෙනම් ඒක correct කරගන්න Tolbutamide කියන්නේ මොකද්ද short action එක short action එක right ඊට පස්සේ Metformin should be taken 15 minutes before meals කියලා තියෙනවා should be කියලා එහෙම අනිවාර්ය කතාවක් නෑ Metformin කෑමත් එක්ක කෑමත් සමගම ගන්න එහෙම නැත්නම් after meals ගන්න. ඒ හින්දා false. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක Sulphonylurea act by Sulphonylurea act by increase the insulin secretion from the pancreas true. ඒක තමයි true, right? ඒක තමයි true. ඒක තමයි Sulphonylurea වල main function එක, right? right ඊළඟ metformin inhibit gluconeogenesis in liver ඒකත් true ඒක තමයි metformin වල function ප්‍රධාන function එක right long action sulfonylurea should be avoid elderly patient ලන්ට දෙන්න බෑ ඒකත් true right එහෙනම් අපි ගත්තේ 2013 පෙබරවාරි මාසේ දෙවෙනි MCQ එක right දෙවෙනි MCQ එක ඒකේ දෙවෙනි MCQ එකේ ගාම උත්තර ටික A poles B poles C through D through E through right E through එතකොට Tolbutamide is short action sulphonylurea right long action එකක් නෙවෙයි that stimulate insulin secretion from pancreas right it is duration of action about 6 to 12 hours. එතකොට ඔයා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආව ගමන් right මෙතන ලියාගත්තා Tolbutamide කියලා. Tolbutamide කියලා ලියාගත්තා right. Tolbutamide කියලා ලියාගත්තා right. පල්ලෙහෙන් දාගන්නවා අංක 1 ඒක මොකද්ද Sulphonylurea එක right. අංක 1 දාගන්න Sulphonylurea එක right අංක 2 මොකද්ද අංක 2 දාගන්න short action right අංක 3 මොකද්ද mechanism of action එක මොකද්ද pancreas එකෙන් insulin secretion එක stimulate කරනවා right ඒක තමයි දාගන්න අංක 4 මොකද්ද ඒකේ duration of action about 6 to 12 hours කියලා දාගන්න right ඒ වගේ පොඩි පොඩි විස්තර ටිකක් කරගෙන යන්න. එතකොට Tolbutamide කියන්නේ short action එකක් මම ආයෙ කියනවා. Sulphonylurea එකක් stimulate කරනවා insulin secretion එක pancreas එකේ duration of action එක about 6 to 12 hours. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි Metformin කියලා කියන්නේ biguanide එකක් reduce hepatic glucose production right and increase peripheral glucose uptake. හරි ඒකත් එන්න පුළුවන් ඊළඟ පාර. It does not affect insulin secretion or cause hypoglycemia. Insulin secretion එකට ඒක සම්බන්ධයක් නැහැ. Secretion එකට සම්බන්ධයක් නැහැ. Right? It should be taken with the meal to reduce GI side effect. ඒක taken with meal ගන්න GI side effect වළක්වන්න right? ඊට පස්සේ C එක Sulphonylurea act by bind into ATP-sensitive potassium channel. Sulphonylurea මොකද කරන්නේ bind වෙනවා ATP-sensitive potassium channel වලට beta cells වල right pancreas එකේ. ඒක හේතුවක් වෙනවා depolarization and calcium influx එකට right. ඒක හේතුවක් වෙනවා depolarization and calcium influx එකට.
This is trigger insulin release from the granules, right? මෙන්න මේවා හේතු වෙනවා trigger factors වෙනවා insulins release කරන්න from the granules වලින්. Sulfonylurea also enhance the sensitivity of peripheral tissues to insulin, right? එහෙනම් ඒක sulfonylurea වල කාර්යයක්. Metformin inhibit the gluconeogenesis in the liver. Neogenesis කියන්නේ පුතා නියෝ කියන්නේ අලුතෙන් ජෙනසිස් කියන්නේ ජෙනරේටර් කියන්නේ උත්පාදනය කරන විදුලිය උත්පාදනය කරන. ඒ වගේ ජෙනසිස් ග්ලූකෝනියෝජෙනසිස් ග්ලූකෝස් අලුතෙන් නියෝජෙනසිස් උත්පාදනය කරනවා රයිට් කොහෙද ඒක ඉන්හිබිට් කරනවා කවුද මෙට්ෆෝමින් liver එකේදී. ඒතකොට මෙට්ෆෝමින් වල කාර්යයන් දෙකක් ගත්ත හැකි රයිට්. ඔයාලා දාගන්න මෙට්ෆෝමින් කියලා එකක් මොකද්ද liver එකේදී ග්ලූකෝස් උත්පාදනය වළක්වන එක රයිට්. අනිත් එක මොකද්ද ඉන්සියුලින් වල බ්ලඩ් වෙසල් වල තියෙන ඉන්සියුලින් වල සංවේදීතාවය අප් කරන එක රයිට්. අන්න ඒ වගේ දාල වශයෙන් ටක් ගාලා ඉන්න ඕනේ මෙට්ෆෝමින් කිව්වම ඔයාලට උත්තර ටික. Metformin inhibit gluconeogenesis in the liver by reducing the expression of key enzymes such as phosphorypeptide carbon කතාව තියෙනවා right with cellular energy. Metformin වල ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි gluconeogenesis එක inhibit කරන එක liver එකේ. ඊළඟ එක low action sulfonylurea such as මෙන්න මේවා have the higher risk causing hypoglycemia. Hypoglycemia කියන්නේ low action sulfonylurea මොකද වෙන්නේ ගොඩාක් තාම ඉක්මනට sugar level එක අඩු වෙනවා especially in the elderly who may have impaired the renal function and reduce the clearance of the drugs. They also have more drug interaction and adverse effect than short action sulfonylurea වලට වඩා long action sulfonylurea වල එහෙම action එකක් තියෙනවා right. එහෙනම් අපි සාකච්ඡා කරේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තර ටික A poles B poles C poles A poles B poles C through D through E through right. Tolbutamide is long action sulfonylurea. Poles ay tolbutamide කියන්නේ short action එකක්. Metformin should be taken 15 minutes before meals කතාවක් නෑ ඒක poles. Sulfonylurea act by increasing insulin secretion from pancreas through metformin inhibit gluconeogenesis in liver through මෙතන inhibit කියලා හලලා අහන්න පුළුවන් right. Metformin gluconeogenesis in liver කියලා ඇහුවොත් එහෙම ඔයා through දාන්න එපා. එතකොට false. Long action sulfonylurea should be avoid the elderly patient through. right. ඒක තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට අපි යන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ 2013 දෙසැම්බර් MCQ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. True or false drugs in thyroid disorder. Thyroid disorder ගැන අහන්නේ right. In hypothyroidism levothyroxine TPO should be taken before breakfast too. True. හරි කොහොමද before breakfast කරන්නේ empty stomach එකට right. Thyroxine therapy for hypothyroidism should be discontinued in the presence of infection. Infection ආව කියලා thyroxine නවත්තන්නේ නැහැ. ඒක එහෙනම් false right. Radioactive iodine therapy is contraindication during pregnancy. ඒක true. Carbimazole is known to cause agranulocytosis. ඒක true. Carbimazole කිව්වොත් agranulocytosis. ඒක මතක තියාගන්න right. Propanol is used for relieve thyrotoxic symptoms of hypothyroidism. True right. එහෙනම් ඒ කාරණා ටික මොනවද? True or false drugs in thyroid disorder. Hypothyroidism levothyroxine TPO should be taken before breakfast. True. Thyroxine therapy hypothyroidism should be discontinued කියන එක වැරදි. Infection වලදී discontinue කරන්න false.
Radioactive iodine therapy is contraindication during pregnancy. Hari pregnancy වලදී radioactive iodine therapy එක contraindication. True, right? Fetus බබාට හානි වෙන්න පුළුවන්, right? Carbimazole is known to cause granulocytosis. True. Propanol is useful relieve thyrotoxic symptom of hypothyroidism. True, right? එතකොට බලමු අපි explanation ටික. In hypothyroidism, levothyroxine depot should be taken before breakfast. Should be taken before breakfast කතා true. Levothyroxine is best absorbed on the empty stomach. Levothyroxine හොඳට absorb වෙන්නේ කොහෙද? Empty stomach එකේදී, right? At least 30 minutes to 1 hour before eating. ඒක හරියටම කියනවා නම් විනාඩි 30ක් පැයක් අතරට තමයි කෑම නොකා empty stomach එකේ තමයි හොඳට absorption වෙන්නේ, right? Food, especially high fiber foods, can interfere with the absorption. ඒ කියන්නේ කෑම ಜಾති ඒ වගේම high fiber කෑම ಜಾති, right? කෙඳි සහිත ඒවා මේ absorption එක බාධා කරනවා, right? Levothyroxine and reduce the effect. ඒක හේතුවක් වෙනවා effectiveness effect එකට reduce absorption එක අඩු වුණාම කොහොමද effective එක නැහැනේ, right? Thyroxine therapy for hypothyroidism should be discontinued in the presence of infection falls. එහෙම infection ආවා කියලා thyroxine නවත්තන්න නැහැ. Thyroxine therapy for hypothyroidism is lifelong treatment එකක්. lifelong treatment එකක්. type 1 diabetic වලට insulin වගේ thyroxine උත් lifelong treatment එකක්. that should not be stopped, right? මේක නවත්තන්න doctor ගේ consulting එක නැතුව, right? Infection do not affect the need for thyroid hormone replacement. Infection ඒවා බලංගු වෙන්නේ thyroxine replacement එකට. Unless they cause severe illness or organ failure, right? thyroxine කොහොමද infection වලට නවත්තන්න. ඊළඟ කාරණේ radioactive iodine therapy is contraindication during pregnancy. True. Radioactive iodine therapy is used to treat hyperthyroidism by destroying the overactive thyroid cells, right? However, it is not safe pregnant women or women who are breastfeeding, as it is can harm fetus or the baby, right? Baby ඒ කියන්නේ වර්ධනය වෙන දරු කලලයට හානි වෙන්න පුළුවන්, right? Women who receive radioactive iodine therapy should avoid pregnancy for at least 6 months after the treatment, right? එහෙම කතාවකුත් තියෙනවා. Carbimazole is known to cause agranulocytosis. True. Carbimazole is anti-thyroid drug එකක්. එයා inhibit කරනවා synthesis of thyroid hormone. Right? Carbimazole කියන්නේ අනිත් පැත්තට යන thyroxine. It can cause rare but serious side effects collect agranulocytosis. Rare ඒ වගේම serious වෙන්න පුළුවන්. Which is severe reduction in the number of white blood cells. Severe reduction in the number of white blood cells count එක අඩු වෙන එක තමයි වෙන්නේ, right? But is block their effect on the heart and other organ, right? Anyway, fight infection, right? මොකද්ද? අර කාබිමසෝල් කියන්නේ agranulocytosis ඇති කරන එක. කාබිමසෝල් thyroxine anti-thyroid drug එකක්. එයා inhibit කරනවා thyroxine synthesis එක. thyroxine hormone synthesis කරන හදන එක. ඒක case වෙන්න පුළුවන් rare but serious side effect එකක් වෙන්න පුළුවන්
ඒකනෝලොසයිටෝසිස් right ඒකට හේතුව තමයි ඒක මොකක්ද ඒකනෝලොසයිටෝසිස් කියන්නේ reduction of the number of white blood cells the pite infection හරිද people who take carbimazole should monitor the blood count regularly අනිවාර්යෙන් මේ white blood cell count එක අඩු වෙන හින්දා අනිවාර්යෙන් peoplesලා මොකද කරන්න ඕනේ blood count එක monitor කරන්න ඕනේ WBC කියලා අර බලන්නේ right regular report any sign of infection මොය වගේ උනාවොත් දැන් කාර්බමසෝල් ගනිද්දී blood count එකත් බලනවා right WBC බලලා උනාවොත් ඒ වගේම sore throat එකක් එහෙම આવොත් mouth ulcer කටේ තුවාල වගේ આવොත් මොකද කරන්නේ අනිවාර්යෙන් ડોක්ටර් ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕන right ඊළඟ එක propanol is used to relieve thyrotoxic symptoms of hyperthyroidism right true propanol is beta blockers right that can help control some of the symptom of hyperthyroidism hyperthyroidism සමහර symptom තමයි අඩු කරන්නේ right such as palpitation then palpitation කියන්නේ මොකද තමාගේ පපුව තමාටම ගැහෙනවා වගේ ඇහෙනවා දැනෙනවා right then thyroxine බීපුවම මොකද වෙන්නේ tachycardia එනවා heart එකේ ගැස්ම වැඩි වෙනවා ඒකත් එක්කම තමයි palpitation එන්නේ right tremor එන්නේ right anxiety right අන්න ඒව තමයි මේ propanol වලින් propanol වල control කරන්නේ ඒ ලක්ෂණ තමයි right and heart intolerance tolerance එකක් heart එකේ intolerance එකත් අඩු කරනවා it is does not affect the production of thyroid hormone thyroid hormone production එකට effect එකක් නැහැ but is block their effects on the heart and other organ right propanol is usually given short term treatment until the hypothyroidism controlled by other methods right propanol පාවිච්චි කරන්නේ short term එකේ right එහෙනම් අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරේ right 2013 දෙසැම්බර් මාසේ right thyroxine ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ආවා මේ ඉන්නේ තාම endocrine system එකෙන් තමයි අහන්නේ right true or false drug thyroid disorder in thyroidism hypothyroidism levothyroxine to be taken before breakfast true thyroxine therapy for hypothyroidism should be discontinued in the presence of infection false radioactive iodine therapy contraindication during pregnancy true carbimazole is known to cause agranulocytosis true propanol is useful relieve thyrotoxic symptom of hypothyroidism true right ඒ ටික තමයි විග්‍රහ කරේ එහෙනම් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ A true B false C true D true E true right අපි යන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට true or false of drugs in bronchial asthma true or false of drugs in bronchial asthma right asthma ගැන තමයි අහන්නේ එතකොට salbutamol is beta adenoreceptor agonist එක right ඒක දන්නවනේ කොහමද මොකද්ද දැන් මෙහෙම receptor එකක් ගත්තන් පස්සේ right මෙහෙම receptor එකක් ගත්තන් පස්සේ මෙහෙම cells වල muscle වල receptor එකක් තියෙනවා කියන්නේ මෙයාට ඇවිල්ලා යම් කිසි enzyme එකක් හරි ඒ මොකද වෙන්නේ pit and bind වෙනවා right pit වෙලා bind වෙලා right pharmacological action එකක් දෙනවනම් ඒකට කියනවා agonist කියලා right agonist right එතකොට pharmacological action එකක් දෙන්න නැතුව ඉන්නවා නම් ඒකට කියනවා antagonist කියලා right antagonist anti-ලා කොහොමද against එකට ඉන්නේ antagonist right එහෙනම් pharmacological action එකක් දෙනවා නම් කියනවා agonist කියලා දෙන්න නැත්නම් කියනවා antagonist කියලා right එහෙනම් salbutamol is beta adenoreceptor එකක් තමයි agonist එකක් true
right? ඊළඟ එක terbutaline cause bronchodilation. terbutaline කියන්නේ short acting beta agonist එක. bronchodilation එක, right? True. Inhale corticosteroid prevent inflammation of bronchial mucosa through iptotropium bromide is anti-muscarinin drug එක. True. Right? Oral prednisolone is recommended to treat mild asthma කියලා තියෙනවා. recommended treat කියලා තියෙනවා. ඔතන පොඩි mistake එකක් තියෙනවා. මේකට මාකිස් ටේම් එක ගෙනන් දාලා තියෙන්නේ true කියලා. ඒනට ඒක false වෙන්න ඕන. right? මම ඒක විග්‍රහ කරන්න. එතන අපි බලමු උත්තර ටික. right? උත්තර ටික බලමු. ඒක මොකද salbutamol is beta adrenoreceptor agonist through terbutaline cause bronchodilation through inhale corticosteroid prevent inflammation of bronchial mucosa through iptotropium bromide is antimuscarinin drug එක through right oral penicillin is recommended to treat mild asthma කියන එක बाकी स्कीम එකේ දාලා තියෙන true කියලා එනකොට ඒක false වෙන උත්තරයක් බලමු Salbutamol is beta adrenoreceptor agonist through salbutamol is a short action beta 2 adrenoreceptor agonist right that stimulate the beta 2 receptor in the bronchial smooth muscle stimulate the beta 2 receptors in bronchial smooth muscle causing relaxation and bronchodilation. It is used to as quick relief medication asthma attacks right salbutamol කියපුවම මේකේ තියෙනවා එක එක various dosage form තියෙනවා salbutamol tablet තියෙනවා salbutamol metered dose inhaler තියෙනවා salbutamol syrup තියෙනවා salbutamol nebulizer solution තියෙනවා respiratory solution තියෙනවා right ඔය වගේ various dosage form තියෙන drug එකක් salbutamol කියන්නේ ඒක beta 2 receptor agonist එකක් bronchodilator එකක් right එතකොට asthma attack එකට ඒක symptom relief drug එකක් quick relief කියන්නේ symptom relief drug එකක් right ඒ ටික ඔයාලා මතක තියාගන්න අනිත් එක තමයි ඒක short action beta agonist එකක් මේවා theory වලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා එතකොට terbutaline cause bronchodilation through terbutaline කියන්නේ another short action beta 2 agonist එක salbutamol වගේම hospital set එකේ නැති private set එකේ තියෙන beta agonist එකක් තමයි terbutaline කියන්නේ right similar mechanism තියෙන salbutamol එක it can be given by inhalation injection or tablet right inhaler corticosteroid prevent inflammation of bronchial asthma through inhaler corticosteroid anti-inflammatory drug එකක් right anti-inflammatory drug එකක් right මේක අපි recording class එකක් විදිහට යන්නේ අහගෙන ඉන්න recording ටික දානවා right එතකොට අපි කතා කරේ 2013 දෙසැම්බර් මාසේ MCQ එක right ඒකේ අපි 4 වෙනි පස්සේ තමයි කතා කරගෙන යන්නේ right 4 වෙනි පස්සේ තමයි කතා කරගෙන යන්නේ එතකොට true or false of drugs in bronchial asthma right bronchial asthma වල තියෙන asthma වලට දෙන drug ගැන අහන්නේ true or false එතකොට salbutamol is beta adrenoreceptor agonist එකක් true salbutamol කියන්නේ මොකක්ද පුතා short action beta agonist එකක් right දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම bronchodilator අපි බෙදනවා ප්‍රධාන කොටස් කීපයකට බෙදන්න පුළුවන් එකක් තමයි short action right beta agonist ඒකට කියනවා මොකද්ද මේ තියෙන්නේ නිකන් අපි මේවා එක්සෑම් එකේදී එහෙම ලියන්නේ සබා short action beta agonist right ඒකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක් salbutamol right අනිත් එක්කෙනා terbutaline right ඊට පස්සේ අනිත් bronchodilator එක තමයි long action beta agonist right ඒකට කියනවා ලබා කියලා ඒවට උත්තර තමයි මොනවද salmeterol formoterol වගේ ඒවා right එතකොට අපේ මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම bronchi එක right මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම bronchi එක right මේ හරියට අඳින්න මෙහෙම පෙනහළු දෙක තියෙනවා lungs දෙක
මෙන්න මේ බ්‍රොන්කෝ වල ස්මූත් මසල්ස් වල තියෙනවා බීටා 2 කියලා රිසෙප්ටර් එකක් right බීටා 2 රිසෙප්ටර් එකක් කියලා තියෙනවා right මේ බීටා 2 රිසෙප්ටර් එක ඔයා හිතන්නේ මේ වගේ කියලා right මේ වගේ හැඩයකින් තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපේ නොඇඩ්‍රිනලින් ඇඩ්‍රිනලින් ඇවිල්ලා බයෝකෙමිකල් වෙච්ච නොඇඩ්‍රිනලින් ඇඩ්‍රිනලිනුත් ඒ වගේම යොහම right ඇවිල්ලා මේ රිසෙප්ටර් එකට සම්බන්ධ වෙනවා right සම්බන්ධ වෙලා පිට් ඇන්ඩ් ජොයින් වෙලා ෆාමකොලොජිකල් ඇක්ෂන් එකක් දෙනවා right එතකොට බීටා 2 බ්‍රොන්කයි වල ස්මූත් මසල් සෙල්ස් වල තියෙනවා මොනවද බීටා 2 රිසෙප්ටර් right බීටා 2 රිසෙප්ටර් තියෙනවා right මේකට right ඇඩ්‍රිනලින් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා මොකද කරන්නේ ෆාමකොලොජිකල් ඇක්ෂන් එකක් දෙනවා give the pharmacological action what is the pharmacological action its situation is bronchodilation right bronchodilation අපිට දැන් හිම්බිරිස්සාවක් ඇදිලා එහෙම නැත්නම් අපිට ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එකක් ආවම පුතා අපේ නොඇඩ්‍රිනලින් ඇඩ්‍රිනලින් කියන සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා right හරිද දැන් ස්මූත් මසල් සෙල්ස් වල right මෙහෙම බීටා 2 රිසෙප්ටර් එක කොහොම තියෙනවා ලොකේටඩ් වෙලා මෙයාට ඇවිල්ලා නොඇඩ්‍රිනලින් ඇඩ්‍රිනලින් සම්බන්ධ වෙලා මොකද වෙන්නේ මේ බ්‍රොන්කෝ ඩයලේට් වෙනවා right ඒකල හුස්ම ගන්න ලේසි වෙනවා හැබැයි අපිට ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ආවම අපිට හතිය හැදුනාම අපිට මේ ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එකක් ආවම මේ නොඇඩ්‍රිනලින් කන්සන්ට්‍රේෂන් එක මොකද වෙන්නේ අඩු වෙනවා එතකොට මේ නොඇඩ්‍රිනලින් ඇවිල්ලා මෙතන බීටා 2 රිසෙප්ටර් එකට සම්බන්ධ වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒතර ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියන්නේ පුතා මෙතන බ්‍රොන්කෝඩයිලේෂන් ඇක්ෂන් එක අඩු වෙනවා. එතකොට ගොඩාක් මේ සාන්ද්‍රණය අඩු වුණොත් සිවියර් ඇටැක් එකක් આવොත් හුස්ම හිර වෙලා මැරෙන්න උනත් පුළුවන් ලෙඩෙක්. right? එතකොට මේ සයන්ටිස්ට්ලා කල්පනා කරා සයන්ටිස්ට්ලා මේ හැම එකටම මෙහෙම ඇහැතියම් බලන් ඉන්නවා. right? සයන්ටිස්ට්ලා කල්පනා කරා මෙන්න මෙහෙම ඇහැතියම් බලුවා නොඇඩ්‍රිනලින් වගේම රඟපාන එක්කෙනෙක් අපි හැදුවොත් එහෙම මේ බීටා 2 රිසෙප්ටර් එක රැවටෙනවා right බීටා 2 රිසෙප්ටර් එක මොකද කරන්නේ රැවටෙනවා එහෙනම් අපි ඒ වගේම එක්කෙනෙක් හදමු කියලා ඒ වගේම නොඇඩ්‍රිනලින් වගේ රඟපාන එකක් right ඔහොම හැදුවා එයා තමයි මොකද්ද පුතා සල්බිටමෝල් right එතන සල්බිටමෝල් ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ අර නොඇඩ්‍රිනලින් වගේ රඟපාලා මේ රිසෙප්ටර් එකට සම්බන්ධ වෙලා එතකොට රිසෙප්ටර් එක හිතනවා හරි දැන් නොඇඩ්‍රිනලින් තමයි ආවේ කියලා බ්‍රොන්කෝඩයිලේට් කරන්න ඕන කියලා බ්‍රොන්කෝඩයිලේට් කරලා හුස්ම ගන්න එක පහසු කරනවා right අන්න ඒක තමයි වෙන යාන්ත්‍රණය. එතකොට සල්බිටමෝල් කියන්නේ පුතා බීටා ඇඩ්‍රිනෝ රිසෙප්ටර් ඇගොනිස්ට් එකක් right ඒක true. එතකොට මේ සල්බිටමෝල් කියන එකන right අර බ්‍රොන්කයි වලටනේ ඒ වැඩේ කරේ බ්‍රොන්කයි වල ස්මූත් මසල් වලට ඒ වැඩේ කරා right කරලා ෆාමකොලොජිකල් ඇක්ෂන් එකක් දුන්නා බ්‍රොන්කෝඩයිලේට් වුණා right බ්‍රොන්කෝඩයිලේට් වුණා ඊට පස්සේ මෙයා තව වැඩක් කරනවා හොඳ වැඩේ මෙන්ම නරක වැඩකුත් කරනවා right මොකද්ද මේ heart එකේ ස්මූත් මසල් සෙල්ස් වල තියෙන බීටා 1 කියලා රිසෙප්ටර් එක right දැන් මෙයා ගිහිල්ලා මෙතන බ්‍රොන්කයි වල පෙනහළු වල ස්ටිමුලේට් නේ කරේ ඒ වගේම මේ බීටා 1 කියන රිසෙප්ටර් එක heart එකේ ස්ටිමුලේට් කරනවා සල්බිටමෝල් ගිහිල්ලා බීටා 2 එකට සම්බන්ධ වෙනවා බීටා 1 එකට සම්බන්ධ මේ බීටා 1 කියන එක heart එකේ ස්ටිමුලේට් කළොත් මොකද වෙන්නේ heart එකේ ගැස්ම වැඩි වෙනවා right ඒ කියන්නේ heart එක මොකද වෙන්නේ fast වෙනවා ඈ 10:65 හරිද එතකොට පාස්ට් වෙනවා පාස්ට් වුණා කියන්නේ මොකද්ද වේගය වැඩි වෙනවා මම කිව්වා පාස්ට් කියන එක ඔයා ලියාගත්තාම ඒකේ අගට එනවා T අකුර T කියන්නේ මොකද්ද පුතා ට්‍රැචිකාඩියා එහෙනම් සල්බිටමෝල් ගත්තාම ට්‍රැචිකාඩියා එන්න පුළුවන් right ඒ කියන්නේ මොකද්ද අර ට්‍රැම ගැහෙනවා එහෙනම් සල්බිටමෝල් අතිපෙත්ත රෝස පාට පෙත්ත බීපුවම ගැහෙන්නේ ඒකයි එයා ගිහිල්ලා heart එකටත් අත ගහන හින්දා right ඒවත් මතක තියාගන්න right එතකොට එහෙනම් සල්බිටමෝල් කියන්නේ බීටා ඇඩ්‍රිනෝ රිසෙප්ටර් ඇගොනිස්ට් එකක්. මම කිව්වා ඇගොනිස්ට් කතාවත් ඔයා දන්නවා right? යම්කිසි රිසෙප්ටර් එකකට යම්කිසි එකක් බයින්ඩ් වෙලා right? ඇක්ෂන් දෙකක් දෙන්න පුළුවන් right? ඇක්ෂන් දෙකක් දෙන්න පුළුවන් right? ෆාමකොලොජිකල් ඇක්ෂන් එකක් දෙනවා. අපි හිතමු සල්බිටමෝල් සම්බන්ධ වෙලා බ්‍රොන්කෝඩයිලේට් වෙනවා. ඇක්ෂන් එකක් දෙනවා. එහෙනම් ඒක ඇගොනිස්ට්.
right? ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත තමයි එයා ඇක්ෂන් එකක් දෙන්නේ. ඒක ඇන්ටගොනිස්ට්, right? එහෙනම් ඇගොනිස්ට් ඇන්ටගොනිස්ට් මේක ඇවිල්ලා ඇගොනිස්ට් ෆාමකොලොජිකල් ඇක්ෂන් එකක් දෙනවා, right? ඇන්ටිලා කොහොමත් විරුද්ධයිනේ හැම දෙයකටම. නැන්දම්ම ගත්ත විරුද්ධයි ඇන්ටිගොනිස්ට් ඇක්ෂන් එකක් දෙන්නේ, right? අන්න ඒකයි ඇන්ටිගොනිස්ට්. එහෙනම් ඇගොනිස්ට් ඇන්ටගොනිස්ට් සල්බිටමෝල් කියන්නේ එහෙනම් ඇගොනිස්ට් එකක්, right? ඇගොනිස්ට් එකක්. එහෙනම් true. true ගහන්න ඕනේ මෙතන true කියලා දාලා තියෙනවා. ටර්බිටලින් කියලා කියන්නේ සල්බිටමෝල් වල අයියයි මල්ලි වගේ ඒකත් බ්‍රොන්කොඩයිලේටර් කරනවා. ඒක හොස්පිටල් සෙට් එකේ වැඩි නෑ ෆාමසි සෙට් එකේ තමයි තියෙන්නේ ඒකත් true. ඊට පස්සේ ඉන්හෙලර් කෝටිකෝස්ටෙරොයිඩ් ගැන තියෙනවා බලමු අපි ඒක. inhaler corticosteroid prevent the inflammation. inflammation එක prevent කරන එක තමයි කරන්නේ bronchial mucosa වල ඒක true. Iptotropium bromide is anti-muscarinic drug එකක් true. Oral prednisolone is recommended to be treat. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් recommended to treat mild asthma කියලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් true තමයි මේ මාකේ ස්කීම් එකේ දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි drugs.com එක ඊට පස්සේ වෙන තව වෙබ්සයිට් 10ක විතර මේ ප්‍රශ්නේ ගහලා සර්ච් කරොත් ඒවත් සර්ච් කරලා බලන්න මේකේ උත්තරේ එන්නේ false කියලා, right? මාකේ ස්කීම් එකේ true කියලා තියෙන්නේ ඇයි දන්නේ? අපි බලමු ඒක විස්තර ටික, right? එතකොට සල්බිටමෝල් ගැන කතා කරා, ටර්බිටුලින් ගැන කතා කරා, ඉප්‍රොප්‍රොපියම් බ්‍රොමයිඩ් ගැන කතා කරා, right? අපි බලමු මේ තියෙන්නේ. The statement E oral prednisolone is recommended to treat mild asthma. It is false, right? According to the marquee correct answer කියලා දාලා තියෙනවා, right? oral penicillin recommended treat severe asthma වලට තමයි දෙන්නේ. හරිද? එතන පොඩි complication එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ complication එකක් තිබ්බොත් ඔය අතහැරෙන ප්‍රශ්න වලට ඔයා අතහැරලා දාන්න, right? ඔක්කොම ගහන්න කියලා එකක් නැහැනේ. According to the external pharmacy syllabus, oral penicillin is corticosteroid that is used to reduce inflammation and suppress the immune system various conditions, including asthma. However, oral penicillin is not first-line treatment of mild asthma, right? As it is had more side effect than inhaler corticosteroid. Inhaler corticosteroids such as beclomethasone, budesonide, or fluticasone are prepared for mild asthma, as they deliver the drug directly to lungs and have එච්චර විස්තර ඕනේ, right? ආයෙ ටික මතක තියාගන්න. ඒකේ මේ explanation එක මම දාලා තිනවා, right? මේ according to drugs.com ඔය අනුව තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ, right? ඔක්කොම විස්තර ටික දාලා තියෙනවා මම. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ complication තියෙන හින්දා, right? ඊට පස්සේ අපි යන් කෙලින්ම පහට. True or false diuretic, right? diuretic කතාවේදී මම ඔයාලට revision එකේදීත් එදා ඉගෙනුවා, right? පුතා diuretic කිව්වහම ඔයා ටක් ගාලා ඇඳ ගන්නවා නෙප්‍රෝන් එක. ඇඳ ගන්න පුළුවන් නේ. මෙහෙම අර මොකක්ද ඇන්දේ? ඔන්න ගොමියුලර් එක ඇඳ පොල් කට්ට වගේ, right? ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම. වෙලා ඊට පස්සේ මේක loop of Henle වෙලා, right? මේක ඇවිල්ලා ළඟ තියෙන converter tube එක, right? ඊට පස්සේ මේ තියෙන නෙප්‍රෝනේට දුරින් තියෙන converter tube දුරයිනේ. ඒක distal converter tube. ඊට ඒක සෙට් වෙනවා මොකේද collecting duct එකට මෙහෙම, right? එතකොට මේ තියෙන්නේ glomerular එක. මේකට දුරින් තියෙන හින්දා මේකට කියනවා distal, right? converted tube, DCT, right? මේක loop එක වගේ තියෙන හින්දා මේකට කියනවා loop of Henle, right? loop of Henle, right? ඔයා දාගන්න loop of Henle කියලා දාගන්න. එතකොට පුතා මම කිව්වා තයිසයිඩ් කිව්වහම මොකද්ද? හයිඩ්‍රොක්ලෝරෝතයිසයිඩ් නේ, right? මතක තියාගන්න ලේසි ක්‍රමයක් කිව්වා, right? හයිඩ්‍රොක්ලෝරෝතයිසයිඩ් නේ අපි දෙන්නේ. හයිඩ්‍රොක්ලෝරෝතයිසයිඩ් එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? D හයිඩ්‍රොක්ලෝරෝතයිසයිඩ් එකේ පුතා තියෙනවා CT කියලා අගට. එහෙනම් ඒ CT වලින් අපි යනවා DCT වලට, right? CT වලින් යනවා DC වලට. DCT කියන්නේ distal converter tube, right? එහෙනම් thiazide diuretic වැඩ කරන්නේ distal converter tube එකේදී, right? අපි බලමු. thiazide diuretic act on the loop of Henle. වැරදි, false, right? මේවා සාමාන්‍ය දල වශයෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් thiazide diuretic වැඩ කරන්න පුතා මේ distal converter tube වල. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට තව කතාවක් කිව්වා, right?
ඔයාලා ලියන්න කවුද? furosemide, right? ලාසික්ස් කියලා ලියන්න එපා නිකන් furosemide කියලා ලියන්නකෝ. furosemide කියලා ලියුවහම R එනවා මෙතන U අකුර එනවනේ. U අකුර මොකද්ද මේ loop of Henle, right? මෙතින් loop එක. එහෙනම් furosemide වැඩ කරන්නේ පුතා loop of Henle වල. අන්න ඒක ඒ වගේ මම diuretic පාඩමේදී මේවා theory class එකේදී හරියට කරා, right? එහෙනම් thiazide diuretic atom loop of Henle කියන එක වැරදි. ඇයි වැරදි? loop of Henle තියෙන හින්දා තමයි වැරදි. right? එයා වැඩ කරන්නේ distal converter tube වල. ඊට thiazide diuretics are low efficacy diuretic through කියලා දාලා තිනවා. hydrochlorothiazide is useful to treat hypertension through කියලා දාලා තිනවා. right? අපි බලමු explanation වලදී. එහෙනම් A poles B through C through දාගන්න. පස්වෙනි එක A poles B through C through, right? මකන්න ඕනේ ඊළඟ එකට යන්න. ඊළඟට D. Furosemide is known to cause hypoglycemia through, right? It has a spironolactone is potassium. Sprino කියපම spiring, right? Potassium spiring. එතනින්ම උත්තරේ එනවා true, right? ඒ වගේම තමයි උත්තරේ ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි යන් උත්තර ටික අපි එහෙනම් අපි උත්තර ටික මොකද්ද? පස්වෙනි එකේ උත්තර ටික මොකද්ද? පස්වෙනි එක 5, right? උත්තර ටික මොකද්ද? පස්වෙනි එකේ පස්වෙනි එක ඇවිල්ලා A poles, right? A poles, right? B through, C through, D through, E through, right? ඔන්නෝම තමයි උත්තර ටික එන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යනවා explanation වලට. right. thiazide diuretic act on loop of Henle කියන එක වැරදි. thiazide diuretic act on the distal convoluted tube of nephron, which is the part of the kidney that reabsorbs water and salt from the urine, right? ඕක අහන්න පුළුවන් ඊළඟ පාර. මේ පාර අහන්න පුළුවන් මේ මෙතනදී වෙන ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. මොකක්ද? reabsorb වෙනවා water and salt from urine වලින්, right? thiazide diuretic inhibit the sodium chloride transporter in segment, right? Segment, leading to the increased excretion of sodium chloride and water. Loop diuretic, on the other hand, right, act on the loop of Henle. Then thiazide diuretic කතාව හරි loop diuretic act කරන loop of Henle එකට, which is the part of nephron එකේ part එක that create the concentration gradient in the medulla of the kidney, right? එකක් බලාගන්න. Loop diuretic inhibit the sodium potassium chloride transporter segment, leading to the increased excretion of sodium potassium chloride water, right? ඒක තමයි පළවෙනි explanation එක. දෙක පුතා thiazide diuretic is low efficacy diuretic through the thiazide diuretic are considered low efficacy diuretic. Furosemide තමයි high efficacy diuretic වෙන්නේ, right? Because they have relative small effect on the urine output compared to loop diuretic, right? Thiazide diuretic can only increase the urine output by about 5 to 10%, while loop diuretic can increase by the 25%, right? ඒකෙම තේරෙනවා ඔයාලට loop diuretic ඇවිල්ලා protein ඒ වගේම efficacy වැඩි, right? However, thiazide diuretics are still effective for treating mild to moderate hypertension and edema, right? As they also have other beneficial effects such as vasodilation, reduction vascular resistance, right? So diuretic එකක් දෙන්නේ පුතා hypertension වලට. දැන් අපි ගත්තොත් පාරේ හරිද පාරක් තියෙනවා. ඔය පාරේ තදබදේ වැඩිනේ. තදබදේ වැඩි වෙනවා වාහන වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වාහන ටික අඩු කරොත් අපිට තදබදේ අඩු වෙලා පාර සාමාන්‍යයෙන් නිසල තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේම තමයි අපි බ්ලඩ් වෙසල් වල වොලියුම් එක වැඩි නම් වෝටර් පරිමාව වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. ඒත් ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරන්න සයන්ටිස්ට්ලා රැහැ තියලා කල්පනා කරා. ඉඳපන් දෙන්නම් වැඩක් වතුර පරිමාව අඩු කරනවා. පරිමාව අඩු කරාන ඩයරෙසිස් මුත්‍රාකාරක දෙනවා. ඒවා තමයි මේ HCG furosemide එහෙම කියලා කියන්නේ, right?
ඊට පස්සේ ගත්තොත් furosemide known to cause hypokalemia. hypo කිව්වොත් po කිව්වොත් අඩුයි, right? per කිව්වොත් වැඩි. එහෙනම් kalemia furosemide also known furosemide කියලා කියනවා is loop diuretic එකක් that is known to cause hypokalemia, right? Which is low level of potassium in blood. blood වල potassium level එක low කරනවා, right? Potassium alone with sodium chloride and water in the urine, right? Hypokalemia can cause muscle weakness. ඊට පස්සේ එයා විග්‍රහ කරනවා hypokalemia වලින් muscles weakness වෙනවා. දැන් diuretic කරේ මේ වැඩිපුර බොන අයක ඔය කෙන්ඩ පෙරලෙන්නේ ඒකයි, right? ඒකට පිළීමක් විදිහට එහෙනම් කැල්සියම් දෙන්න පොටෑසියම් දෙන්න ඕන. ඒකට තමයි අර පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් ටැබ්ලට් එක කියන KCl එක දෙන්නේ, right? ඒවා එකට එකක් සම්බන්ධයි, right? Hypokalemia can cause muscle weakness, cramp, right? Arrhythmias and other complications. Therefore, people who take furosemide may need to potassium supplement or eat foods rich in potassium such as banana. කෙහෙල් ගෙඩි වගේ දේවල්. දැන් ඔයා කිව්වොත් එහෙම patient කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයා pharmacist කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නේ. මම මෙහෙමයි furosemide කියලා මේ අර ලැසික් කියලා පෙත්ත බොනවා නෝනා. හරි මහත්තයා හරි මේ මොකද ඒක බීවම හරියට කෙන්ද පෙරලෙනවානේ. ඒකට මම අර potassium chloride කියලා ටැබ්ලට් එක KCl කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් මට ડોක්ටර් ලියලා දුන්නා. ඒක දුන්නත් ඒතර හරියන්නේ නැහැ කිව්වොත් එහෙනම් මොවා කියන්නේ ඔය කෙසෙල් ගෙඩියක් දොඩම් ගෙඩියක් එහෙම කන්න, right? ආල ටිකක් එහෙම කන්න, පොටටෝ ටිකක් කන්න. ඒ වගේ කියන්න ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එක දැනගෙන ඉන්නේ ඒකයි, right? මේක එක්සෑම් එක ලියලා කොලේ පාසලා ෆාමසිස්ට් කෙනෙක් වෙනවට වඩා ඔයා ප්‍රැක්ටිකලි ෆාමසිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න අද ඉඳන් හරි හිතට ගන්න. එතකොට ඔයා කෙලින්ම නිකම්ම ඔටෝ එක්සෑම් එක පාස් වෙයි, right? ඔයා ෆාමසිට බෙහෙත් දෙනවා නම් දවසට එකපාරක් කර හිතා ගන්න අනේ මේ දෙන බෙහෙත් ටිකෙන් මේ ලෙඩාව සුවපත් වේවා කියන සිතුවිල්ල එකපාරක් දෙපාරක් හරි මේ දවස් ටිකට හරි හිතන්න පටන් ගන්න, right? ඊට spironolactone is potassium spirin diuretic එකක්. through spironolactone is potassium spirin diuretic එකක් that reduce excretion of potassium in the urine, right? ඒකේ විස්තර ටික තියෙනවා. ඒකත් බලා ගන්න, right? එතකොට අපි පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ කරලා ඉවරයි. අපි යන් 6 වෙනි එකට. True or false regarding anemia and its treatment. Anemia. එතකොට ප්‍රශ්නේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා, right? True or false regarding anemia and its treatment ගැන අහන්න, right? Iron deficiency is component case of anemia in Sri Lanka, right? ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ iron deficiency වෙන එක, right? දැන් ලංකාවේ ඇතිතලන් නිමිති ආරෝපව තිබ්බට මේ iron deficiency එක තියෙනවා. මොකද ගොඩක් women කට්ටියට අර menses අර මේ ප්‍රශ්න වෙන හින්දා මේක තියෙනවා. True, right? Iron deficiency result in macrocytic anemia. Iron deficiency කියන්නේ පුතා අඩු වෙනවා. iron අඩු වෙන එකේ මේ පෙවන්න බලන්න මේ iron deficiency. iron අඩු වෙන එක ප්‍රතිඵලයක් වෙනවලු macrocytic anemia වලට. True, right? Internet connection unstable කියලා නේ අහනවනේ. In iron deficiency anemia, oral iron therapy is stopped when the hemoglobin level is normal. එහෙම එකක් නෑ, false, right? Parenteral iron produce එතකොට දැන් අර SLF කියන ශ්‍රී ලංකා ස්ටුඩන්ට් ෆෝමියුලා එකේ ඒකත් පොඩ්ඩක් කියවන්න. ඒකේ තියෙන සෙන්ටෙන්සස් එහෙම විදිහටම එනවා එක්සෑම් එකට, right? මේ අපේ කට්ටිය ඒවා ඒ විදිහටම කොපි ගහලා එක්සෑම් එකට දානවා. මේ oral iron parenteral iron ගැන එහෙම ලස්සන පැරග්‍රාෆ් තියෙනවා. ඔයා දැන් මේ දවස්වල ફોකස් කරන්න පුතා. පේපර් එකක් ගත්තාන් පස්සේ, right? පේපර් එකක් ගත්තාන් පස්සේ දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම මොකද්ද කිව්වේ? endocrine system එකේ අපි හිතමු metformin ගැන කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහින් ලියාගන්න metformin කියලා, right? එක දාලා ලියාගන්න metformin, right? ඉලක්ක ගන්න. අටු බලි ගන්න පේපර් එකේ, right? දෙක දාගන්න ඉන්සියුලින්. මේ තියෙන එක අනුව දාගන්න, right? ඉන්සියුලින්. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? ගත්තොත් මේ වගේ iron deficiency ගැන, right? එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි එක මොකද්ද? oral iron and parenteral iron ගැන. මෙන්න මේවම තමයි පුතා කැරකි එන්නේ. මම නම් එක්සෑම් එක පාස් වෙන කිට්ටුව මේ වගේ වැඩ ටික තමයි කරේ, right? පේපර් එක ගත්තා, ඇනලයිස් කරා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ metformin. metformin ගැන මට මතකයි. මම ටග් ගාලා බැලුවා SLF එක.
ඒ අදාළ කැලේ විතරයි බලන්නේ. වැල්වට අරන් බලන්නේ. රයිට්? අදාළ කැලේ බලුවා මෙට්ෆෝමින්. හරි. ඒකේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් පේපර් පොතක් තියෙනවනම් ඔයාලගේ අනිත් අවුරුදු වල ඔක්කොගේ මෙට්ෆෝමින් ප්‍රශ්නේ දරබල ගාලා උත්තර ලිව්වා ගහලා බැලුවා. රයිට්? ඊට පස්සේ ඕරල් අයන් පැරන්ටල් අය ගැන ඔයා සක්සුලස්සේ ඔයාට දන්නේ නැත්නම් ඔයා මේ නෝට් එක බලුවා ටක් ගාලා ඔලුවට දාගත්තා. රයිට්? ඒ වගේ පේපර්ම කරන්න වෙනම නෝට් ෆලෝ කර කර ඉන්න එපා මේ දවස්වල. රයිට්? පේපර් වලින් යන්න. එතකොට ඔයාලට දැනුම ගොඩක් එනවා. මොකද MCQ එකට ඔයා වැඩි ලකුණු ගත්තා කියන්නේ SCQ එකට වඩා දැන් සමහර වෙලට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයා MCQ එකට C එකක් වගේ අරගෙන SCQ එකට A ගත්තත් ෆේල් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ හින්දා MCQ එකට පොඩි බරක් දාන්න. මොකද MCQ එක ගොඩක් පොදුරට ඔයා කරගත්තා කියන්නේ එයාලා එක්සැමිනර්ස්ලා හිතනවා MCQ ඔයා දන්නවා කියන්නේ මුළු විෂයක්ම ඔයා දන්නවා කියන්නේ. රයිට්? ගොඩාක් ඒරියා එකක් කවර් වෙනවා. ඒ හින්දා MCQ පොඩ්ඩක් ගොඩ දාගන්න උදව් මේ help කරගන්න මේවා. රයිට්? ඊට පස්සේ parenteral iron produce the faster hemoglobin response than oral iron. Oral iron එක pools කියලා තියෙනවා. රයිට්? vitamin B12 deficiency cause megaloblastic anemia through මේක හැමතැනම හැමදාම එන එකක්. රයිට්? vitamin B12 deficiency වුණොත් megaloblastic anemia. මම නැවත කියනවා vitamin B12 deficiency වුණොත් megaloblastic anemia. මගේ කට කහනව නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. ඔයාලා රෙකෝඩින් බලද්දී උනත් මේ මං කියපු විදිහටම ඔයාත් කෑ ගහලා කියන්න. රයිට්? vitamin B12 deficiency වුණොත් megaloblastic anemia. රයිට්? true. ඊට පස්සේ අපි ගමු රයිට් මේ අයන් මේ විටමින් ඩිෆිෂියන්සි ගැන විග්‍රහ කරලා නැහැ. මොකද මේවා පාඩම් කරලා නිකන් අර විටමින් නෝට් එක පාඩම් කරලා ගහන්න තියෙන ඒවා. රයිට්? එහෙනම් මොකද්ද උත්තර ටික? iron deficiency is commonly තියෙන එකක් ලංකාවේ. true. right? iron deficiency result වෙන්න පුළුවන් macrocytic anemia. true. iron deficiency anemia oral iron therapy stop when the hemoglobin level is normal. hemoglobin level එක normal වුණා කියලා iron මේ oral iron නතර කරන්නේ. ඒ හින්දා එක false. right? parenteral iron produce faster hemoglobin response than oral iron කියලා තියෙනවා. ඒක false. right? vitamin B12 deficiency cause megaloblastic anemia. right? අපි බලමු ඊළඟ එක 7 වෙනි එක. right? 7 වෙනි එක දැන් vitamin and its deficiency condition are correctly paired. right? vitamin වල නෝට් එකක් තියෙන එක බලාගෙන සමහර ප්‍රශ්න දෙකකට එන්න පුළුවන්. right? හැබැයි vitamin නෝට් එක ඔයා දවසක් follow කරන්න එපා. විනාඩි 5න් 10න් විටමින් ටික බලා ගන්න. විටමින් A එක අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? විටමින් B අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? B එකේ ගොඩක් තියෙනවා. විටමින් C අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ ඒ ටික බලන් යන්න. එතකොට ඔයාලට ටක් ගාලා මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ගහන්න පුළුවන්. විටමින් A night blindness true. right? විටමින් A අඩු වුණාම රාවට පේන එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. right? true. විටමින් C osteomalacia false. විටමින් C අඩු වුණාම ස්කැවයි කියන එක තියෙන්නේ හරියන්නේ. මෙතන osteomalacia කියලා තියෙනවා. ඒක false. vitamin K scurvy false. folic acid neutral tube defects in the newborn ඒක හරියන්නේ. folic acid B නැත්නම් ඒක වෙනවා. ඒක true. vitamin B6 දැන් අන්න බලන්න අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ දාලා තිබුණා vitamin B12 megaloblastic anemia ඒක true නේ. දැන් ඒක එහෙම දාලා තියෙද්දි තායි මේකත් දාලා තිනවා. විටමින් දැන් ඒක එතනදී පටලවා ගත්ත කියන්නේ මෙතනදීත් පටලවා ගන්නවා. right? එහෙනම් විටමින් B12 තමයි megaloblastic anemia. right? විටමින් B6 නෙවෙයි. in the false. right? එහෙනම් ඒ 7 වෙනි එක 2013 දෙසැම්බර් මාසේ 7 වෙනි MCQ එක A through B poles C poles right? C poles D through E poles. right? 8 වෙනි එක following correctly match 8 වෙනි එකේ තියෙන match කරන්න. right? methyl cellulose bulk forming laxative. true. right? cellulose කිව්වහම පුතා අර තන්තු වගේනේ. ඒ වගේම තමයි bulk එකක් form කරන්නේ. දැන් bulk forming laxative වලට දැන් ඔය පයිබුජෙල් වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. එතකොට පයිබුජෙල් එහෙම දැන් ඔය සමහරු රෑ කාලේ බොනවා. right?
රෑ කාලේ බොනවා දන්නේ නැතුව ෆයිබර් ජෙල් පැකට් එකක් ගෙනිහිල්ලා. එතකොට අපි ඇඩ්වයිස් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ෆයිබර් ජෙල් වගේ එකක් දවල් කාලේ තමයි බොන්න ඕනේ. මොකද ෆයිබර් ජෙල් එක වගේ එකක් බීලා අනිවාර්යෙන් වතුර බොන්න ඕනේ. රයිට්? ඒක වතුර බීවහම තමයි ඒකට වතුර ඇබ්සෝප්ෂන් කරගෙන රයිට් අර බවල් එකත් එක්ක කැඩිලා කියන්නේ එළියට ඇදලා ගන්න ඒකින් රයිට් වතුර බොන්න බොන්න පිම්බිලා. එතකොට රෑට බීවහම මොකද වෙන්නේ? ෆයිබර් ජෙල් වගේ ඒවා වතුර බොන්න පෙවෙන්නේ නැහැ නිදා ගන්නවානේ. එතන ඒක නිකන් බඩේ ගුලිය වගේ රැඳිලා තවත් කන්ස්ටිපේෂන් වෙන්න පුළුවන්. රයිට්? ඒ හින්දා අපි උපදෙස් දෙන්න ඕනේ ඒවට. ඒතර මීතයිල් සෙලියුලෝස් කියන්නේ බල්ක් ෆෝමින් ලැක්සටිව් එකක් through බිසකොඩීල් කියන්නේ ඇන්ටි ඩයෝරියල් ඒජන්ට් එකක්. බිසකොඩීල් කියන්නේ ඇන්ටි ඩයෝරියල් එකක් නෙවෙයි. false right? lactulose non-osmotic laxative false. Scalia මොනවාද? stimulant laxative false. Loperamide is anti diarrheal agent එකක් true right? Loperamide කියන්නේ අර ඉමෝඩියම් කියන එක. එහෙනම් ඒකෙත් ප්‍රශ්න වැඩි විග්‍රහ කරලා නැහැ. මොකද ඒවා සාමාන්‍ය තියරි right? ඒකට 9 වෙනි 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ right? A through B poles, C poles, D poles, E through. මම නැවත කියනවා 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ A through B poles, C poles, D poles, E through, right? ඊට පස්සේ අපි ගත්ත 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රොපනෝල්. ප්‍රොපනෝල් කියන්නේ මොකද්ද පුතා? බීටා බ්ලොකර් එකක්, right? බීටා බ්ලොකර් එකක්. එයා heart එකේ බීටා 1 කියන receptor එක block කරනවා, right? ඒතර බලමු propanol is selective beta receptor blocker එකක්. false. ඇයි ඒ? selective නම් බීටා 1 එකට විතරමයි අත ගහන්නේ. right? ඇයි ඒකට හේතුව? මේක false වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි පුතා දැන් ඔන්න ෆාමසි එක වැඩ කරාලු වෙච්චර බෙහෙත් දන්නේ නැති බෝයි කෙනෙක්. ඇත්ත සිද්ධියක්. මේ සිද්ධියෙන් ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ මතක තියාගන්න. right? මම මතක තියාගත්තේ මේ සිද්ධිය. එතකොට ඒ බොයිස් පිරිමි ළමයෙක් වැඩ කරාලු. එතකොට එයාගෙන් ඇවිල්ලා එකපාරට ඇවිල්ලා හතියේ තියෙන මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා අර රෝස පාට පෙත්ත දෙන්න කිව්වලු හතියට බොන්න. මේකා රෝස පාට පෙත්තනේ සල්බිටමෝල් ප්‍රොපනෝල් කියලා වැඩිය දන්නේ නැතිලු. මේකස් දීලා තියෙන්නේ ප්‍රොපනෝල්. right? ප්‍රොපනෝල් බීපුවම මොකද වෙන්නේ? හතියේ තියෙන කෙනෙක්ට අර බීටා 2 රිසෙප්ටර් එකත් બ્લોක් කරලා තවත් බ්‍රොන්කෝ කන්ස්ට්‍රික්ට් වෙලා හුස්ම හිර කරනවා. ඉතින් මෙයා ඒ පේෂන්ට් හුස්ම හිර වෙලා ගොඩාක් අමාරු වෙලා සිවියර් ඇක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා ඒ හොස්පිටල් එකේ නතර කරලා හේතුව බලමින් ප්‍රොපනෝල් තමයි දීලා තින්නේ. ඒ පාමසිලස් කේස් එකක් ආවා. එහෙනම් පුතා ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රොපනෝල් කියන එක heart එකේ බීටා 1 රිසෙප්ටර් එකට අත ගහන ගමම්ම බ්‍රොන්කයි වල තියෙන බීටා 2 රිසෙප්ටර් එකට අත ගහනවා. එහෙනම් එයා සිලෙක්ටිව් නෑ. එයා සිලෙක්ටිව් ඒ කියන්නේ එකකට විතරක් ස්පෙસિෆික් නෑ. right? දැන් මේක රනින් අවුට් වුණොත් මම ආයේ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. අපි ඒකට පොඩි බ්‍රේක් එකක් කරන් ආයෙ පටන් ගමු. අද දවස් පුරාම මේ MCQ එක කරනවා මම කරලා ඉවර කරනවා. right? මේක රනින් අවුට් වුණ ගමන් අපි මං තාම දෙයට කෑවෙත් නෑ. එකක් දාන්නම් දාලා මම මැසේජ් එකක් දාන්නම් group එකට ඊළඟට කීයද පටන් ගන්න කියලා. right? තර ප්‍රොපනෝල් කියලා කියන්නේ සිලෙක්ටිව් බීටා 1 ඇඩිනෝ රිසෙප්ටර් බ්ලොකර් කිව්වොත් false. cause bradycardia. මම හැම වෙලේම කියනවා fast කියන්නේ වේගය. ඒකේ අන්තිම අකුර T. ඒ කියන්නේ ට්‍රැචිකාඩියා. එහෙනම් දැන් heart එක වැඩියෙන් ගැහෙනවාට වේගෙන් ගැහෙනවාට තමයි ප්‍රොපනෝල් වගේ එකක් දෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ගැස්ම අඩු වෙනවා. heart එකේ beat එක pressure එක අඩු වෙනවා. එහෙනම් bradycardia. right? true. එහෙනම් bradycardia කතාව true. ප්‍රොපනෝල් වල bradycardia is contraindication patient in bronchial asthma. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කතාව මතක තියාගන්න. right? bronchial asthma වලට දෙන්නේ contraindication. Useful of the treatment of hypertension. Treatment of hypertension. මේ treatment කතා හැම හොඳට කියවන්න ඕන හයියෙන්. Treatment of hypertension true. right? is known to relieve angina. false. right? known to relieve angina. false. එහෙනම් 9 වෙනි එක A poles, right? B through, C through, D through, E poles. බලමු උත්තර ටික.
මේ 6 වෙනි එකේ උත්තර ටිකක් මෙතන තියෙනවා වැරදිලා right. ඒ ටිකේ explanation එකක් තියෙනවා මම දාලා තියෙනවා මේ iron deficiency කතාව ඒක ටික දාලා තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න ඔයා right. 6 උත්තර ටික තියෙනවා 7 උත්තර ටිකක් තියෙනවා right. ඊට පස්සේ 8 වෙනි එකේ උත්තර ටිකක් තියෙනවා explanation ටික note එක දාපුවම බලා ගන්න. මෙතන සැලසුළු භාග කොමින් ඒක ටික. එතකොට අපි යන්න ඕනේ දැන් 9 වෙනි එකට A poles propanol is non-selective beta blocker that block the both beta 1 and beta 2 එක කතා කරා අපි. Propanol reduce the heart rate blocking the beta adrenoreceptor cardiac pacemaker cells. ඒ ටික කතා කරා. Propanol is contraindication pain bronchial asthma එක හරි. Propanol useful treatment hypertension එක හරි. Paul C එක propanol is known to relieve angina. Relieve කරන්න reducing oxygen demand of the heart right, not by increasing the oxygen supply. ඒ හින්දා තමයි ඒක Pauls වෙන්නේ. එතකොට බලමු අපි කීයට කට් වෙයිද දන්නේ නැහැ. කට් වෙනකන් කතා වෙවි යමු. එතකොට නිපිඩිපින් කියන්නේ මොකක්ද පුතා? නිපිඩිපින් කියන්නේ මම කිව්වා very nice drug එකක් කියලා right. මොකද්ද නිපිඩිපින් කියන්නේ? very nice drug එකක් right. very කියන්නේ මොකද්ද? ගහගන්න බව වේරපමිල්. nice කියන්නේ නිපිඩිපින් right. D කියන්නේ diltiazem. එහෙනම් very nice drugs. කවුද මෙයාලගේ group එක? calcium channel blockers. CCB ඔයාට ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕන right. එහෙනම් නිපිඩිපින් කියන්නේ calcium channel blocker එකක්. calcium channel blockers දෙනවද heart failure වලට? දෙන්නේ නැහැ right. හේතුව ඇයි කියලා දැන් ඔයාලා ටක් ගාලා උඩ බිලි ගාලා අමතක කරන් හිතා ගන්න right. Lipidipine effective in the treatment of excessive exercise including angina වලට through right. angina වලට treatment එකක් නෙවෙයි right. treatment of exercise ensued angina through we can first line drug එකක් නෙවෙයි right. is useful treatment of heart failure Pauls. අර මං කියපු කතාව මං නිකමට කියපු කතාව ඊළඟට අහලා තියෙනවා right. මම මේක බලලා නෙවෙයි කිව්වේ. is known to cause tachycardia. tachycardia කියන්නේ heart එක fast ගහන වාට තමා දෙන්නේ. fast ගහන්නේ නැහැ නිපිඩිපින් දුන්නාම Pauls. known to cause ankle edema. නිපිඩිපින් කිව්වොත් පුතා අනිවාර්යෙන් ankle edema මතක තියාගන්න right. ankle edema. එතකොට ankle edema මතක තියාගන්න මම ඊයේත් කිව්වා මේ. contraindication during pregnancy CCB contraindication pregnancy through right. එතකොට අපි උත්තර ටික බලන්න යන්න. nifedipine is calcium channel block එකක් that relax blood vessel and increase the blood supply to heart. It is effective in the treatment of exercise including induced angina, which is chest pain caused by reduced oxygen to heart muscle during physical activity, right? B එක Pauls. Epidepine is not used for treatment of heart failure. Right? Nifedipine is not useful for the treatment of heart failure. අයියේ heart failure වලට nifedipine දෙන්නේ නැත්තේ? heart failure වලට nifedipine දෙන්නේ නැත්තේ මම කිව්වා heart failure කියන අවස්ථාවේදී right. heart failure කියන අවස්ථාවේදී මෙහෙම අපි heart එක ගත්තොත් ලස්සන heart එකක් ගන්න ඕන. හරි. මේ heart muscle එක මෙන්න මේ තියෙනවානේ. මයෝකාඩියල් මේ heart muscle එකට ඕන ශක්තිය ඕන. මෙයාට ශක්තිය ඕන right. මේ heart එක දුර්වලව ගැහිලා තියෙන වෙලාවට මෙයාට ශක්තිය ඕන. මෙයාට ශක්තිය ලබා දෙන්න නම් muscle එකට ශක්තිය ලබා දෙන්න නම් මොකද්ද දෙන්න ඕනේ? කැල්සියම්. right. මෙයාට කැල්සියම් වෙනවා නාලකින් මෙහෙම. දැන් ගැහි තියෙනවා බොහොම අමාරුයි. මේ වෙලාවේ කැල්සියම් channel එක block කරලා දානවා.
ඒතර කැල්සියම් එනවද? එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ heart muscle එක තවත් දුර්වල වෙනවා. එහෙනම් calcium channel blockers කියන ඒවා heart failure වලට දෙන්නේ නැහැ. right? එච්චරයි මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ nifedipine not known to cause tachycardia ඇති වෙන්නේ නැහනේ. ඒක මං කිව්වා. right? ඊට පස්සේ D එක through nifedipine known to cause ankle edema එක හරි. Nifedipine contraindication during pregnancy, which is mean it should not be used to pregnant women. Nifedipine can cross the placenta. Placenta එක කියන්නේ පෙකිනි වල cross කරන හින්දා බබාට යන්න පුළුවන් fetus එකට. ඒ හින්දා තමයි දෙන්නේ නැත්තේ, right? ඊට පස්සේ බලමු අපි 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. Cytotoxic drugs. Cytotoxic drugs, cancer drugs වගේනේ. Cause loss of hair. කොණ්ඩේ යනවනේ කැන්සර් බෙහෙත් බීපුවම ඔය කොණ්ඩේ කපලා දාලා ඉන්නේ true. vomiting වමනේ යනවා true. increase the appetite. කොණ්ඩ පුළුවන් වෙනවද කැන්සර් බෙහෙත් බීපුවම? නෑ false. anemia වෙන්න පුළුවන් right? true. infertility true right? infertility true right? බලමු උත්තරදී. එහෙනම් 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ A true, B true, C false, D true, E true. මම නැවත කියනවා 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ A true, B true, C false, D true, E true, right? මේ මාර්කින් ස්කීම් එකේ උත්තර A true. Cytotoxic drugs are substances that destroy cells, right? Especially rapid cells destroy වෙන තමයි cells හැදෙන්න ඔය මෙතොරෙක්සේ කතාව එහෙම තියෙන්නේ එතන, right? Destroy cells, especially rapidly dividing cells. They are used to treat cancer by interfering with the DNA or RNA cancer cells. However, they can also affect normal cells that divide quickly, such as hair polycells, right? That can cause hair loss. Hair loss එක වෙන්න පුළුවන්, right? ඊළඟ එක ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ යනවට කියන පුතන් තනි නමක් ඇලෝපේසියා කියලා, right? hair loss common side effect ඇලෝපේසියා. දැන් ඔය පේසියා බොනවනේ, පේසියා බොන එක ගැන මතක තියලා ඇලෝපේසියා මතක තියන්න, right? කොණ්ඩේ යනවා. That's true. Cytotoxic drugs can cause vomiting. Vomiting වෙන්න පුළුවන් CTS එක සම්බන්ධ වෙලා triggers all එක, right? ඊට පස්සේ cytotoxics that are not known to cause increase the appetite වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේ, කෑම කන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. Cytotoxics can cause anemia ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන හැටි දාලා තියෙනවා. Cytotoxics that can cause infertility, which is instability conceive of the produce upstream.